हिंदी तो बोलिए। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं नीरज चौधरी, चेयरमैन महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। मेरे संग है हमारे सचिव सीए योगेश अग्रवाल, हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बीपी रुद्रो, हमारे बोर्ड मेंबर मिस्टर दीपक गर्ग, हमारे साथ डॉक्टर तन्मय सरकार, हॉस्पिटल एडमिन मिस्टर बाबुल विश्वास, हमारी क्वालिटी मैनेजर लिपि रॉय, पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर सुचिस्मिता घोष और डॉक्टर आयुष शुक्ला। आज का कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज हमें आप सबको ये बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल सिलीगुड़ी ने NABH सर्टिफिकेशन हासिल किया है और महाराजा अग्रसेन गिने चुने 2-3 हॉस्पिटलों में से है सिलीगुड़ी में जिनको ये सर्टिफिकेशन मिली है। ये सर्टिफिकेशन क्या है वो भी आप सबको बता दें। ये इंडिया में क्वालिटी स्टैंडर्ड का हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन है जो एक हॉस्पिटल को दिया जाता है ये बोर्ड के थ्रू NABH। हम 4 साल की मेहनत हमारी रंग लाई, सफलता मिली हमें। हम 4 साल से लगे हुए थे और हमने NABH के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद NABH ने हमें ये एक्रेडिटेशन दिया है। इस सिलसिले में जो हमारी पूरी टीम, जो पूरे हॉस्पिटल की टीम इन्वॉल्व थी, लेकिन जो लोग ज़्यादा कार्यरत थे उसमें हमारे डॉक्टर तन्मय सरकार जो हमारे NABH कोऑर्डिनेटर थे सर हमारे साथ हैं, हमारी क्वालिटी मैनेजर लिपि रॉय, हमारे MEM इमरजेंसी डॉक्टर आयुष शुक्ला, हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बीपी रुद्रा और डॉक्टर सुचिस्मिता घोष जो हमारी पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर है। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट के हर एक लोग ने बहुत सहयोग किया, कोऑपरेट किया और आज एक जिस लेवल पे काम करके आज हमें ये जो सर्टिफिकेशन मिली है, हमें बहुत गर्वित महसूस होता है कि एक चैरिटेबल संस्था होने के बावजूद ये सर्टिफिकेशन हम हासिल कर पाए। तो मेरे पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस टीम ने ये हासिल करने में मदद की, जिसके एफर्ट से ये हुआ, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे सचिव योगेश जी से बोलता हूँ, वो कुछ करें। धन्यवाद। प्रेस और मीडिया से पधारे हुए सभी बंधुओं का स्वागत। महाराजा अग्रसेन की उपलब्धि अभी हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बताया। हमें NABH का फुल एक्रेडिटेशन मिला है और इसी उपलक्ष्य में हम आपको सबको बताना चाहते हैं कि जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, ये क्वालिटी और सेफ्टी मेजर्स का मानक है जो पूरे हिंदुस्तान में जो भी हॉस्पिटल इस मानक को परिपूर्ण करता है या इसमें सफलता प्राप्त करता है, उसको माना जाता है कि ये हॉस्पिटल में सेफ्टी और सुविधा जो चाहिए वो पूरी तरीके से मिलती है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ये देती है सर्टिफिकेट और ये एक निरंतर प्रयास है। ये ऐसा नहीं है कि कोई अप्लाई किया और ये एक बार में मिल जाता है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, ये 4 साल से हमारी कोशिश थी, 2029 तक का ये हमको मिला है और इसमें निरंतर हमको गवर्नमेंट को या इस संस्था को बताना पड़ता है कि जो क्वालिटी और सेफ्टी मेजर्स उन्होंने पारित किए वो रेगुलर फॉलो हो रहे हैं। चैरिटेबल संस्था होने के बावजूद जो हमारा मोटो है कि बेस्ट अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, ये करते हुए भी हमें ये एक्रेडिटेशन मिला। ये बहुत बड़ी बात है। इसके कई धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बार आपके माध्यम से हमारे सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का, हमारी क्वालिटी टीम का, हमारे जितने भी HODs हैं जो निरंतर पिछले 4 साल से कोशिश कर रहे थे कि इसका एक्रेडिटेशन हमको मिले, हम उनका धन्यवाद देते हैं। हम हमारे सभी तकरीबन 1700 ट्रस्टियों का धन्यवाद देते हैं जो हमको रेगुलर मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे बोर्ड को। हम हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, आप प्रेस मीडिया का धन्यवाद देते हैं। आपका निरंतर साथ मिलता है हमको। हमारा प्रेजेंट बोर्ड, हमारे पास्ट चेयरमैन बहुत एनकरेज करते हैं हमको कि हम निरंतर हॉस्पिटल के लिए कुछ बढ़िया करें और इसके अलावा हमारे जितने भी वेल विशर हैं हम सबको धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें और ऐड कर दूं, NABH से पहले हमने QCI सर्टिफिकेशन ऑलरेडी हासिल कर ली थी। वो भी एक बहुत बड़ा क्वालिटी का वो एक सर्टिफिकेट है जो मानक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो देती है। और हमारा लैब भी, जो हमारा लैब है उसके ज़्यादातर टेस्ट NABL सर्टिफाइड है। तो हमारे पास 3 बैक टू बैक सर्टिफिकेशंस है जो क्वालिटी को दर्शाती है।
और ये हमारी कमिटमेंट है कि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, हम अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करते हैं, और हेल्थ केयर ऐसी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे कंप्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है। वहाँ पे ये जरूरी है कि हम क्वालिटी दें लोगों को और हम अफोर्डेबल रहें। हमारे संग हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है डॉक्टर बीपी रुद्रा, मैं उनसे कहता रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी कुछ बोलें। মহারাজা অগ্রসেন হসপিটালের পক্ষ থেকে আপনাদের মিডিয়া থেকে আগত সকল সাংবাদিক বন্ধুদেরকে স্বাগত জানাই। যেরকম আমরা জানি, বিগত প্রায় 8 বছরে মহারাজা অগ্রসেন হসপিটাল কেবলমাত্র শিলিগুড়ি নয়, শিলিগুড়ির পার্শ্ববর্তী উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা, এমনকি বাইরের রাজ্য বিহার, সিকিম, আসাম এবং প্রতিবেশী যে দেশ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান থেকে নিয়মিত পেশেন্ট বিগত 7-8 বছর ধরে আমাদের এই হসপিটালে তারা আসছেন এবং উন্নত মানের পরিষেবা যতটা আমরা দেওয়া সম্ভব সেই পরিষেবা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি। সেই পরিষেবার সূত্র ধরে বিগত 8 বছরে মহারাজা অগ্রসেন হসপিটাল আজকে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বুকে একটি পরিচিত এবং বিশ্বাসযোগ্য হসপিটাল হয়ে উঠেছে, যেখানে সীমিত খরচের মধ্যে উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা সহজেই উপলব্ধ হয়। এবং কেবলমাত্র পরিষেবা দেওয়াই নয়, তার সাথে সাথে পরিষেবার গুণগত মান, কোয়ালিটি আজকের দিনে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। সেই গুণগত মানও যাতে বজায় থাকে সেই জন্য সর্বভারতীয় গুণগত যে মান, যেরকম বলা হলো একটু আগে আমাদের চেয়ারম্যান স্যার এবং সেক্রেটারি স্যার বললেন, যে প্রথমে আমাদের যে ল্যাবরেটরি আছে সেই ল্যাবরেটরির NABL সার্টিফিকেশন আমরা সম্পূর্ণ করেছি। তারপরে কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, তার থেকে যে সার্টিফিকেট QCI সার্টিফিকেট, সেই সার্টিফিকেট সেটাও আমরা তাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি। এবং সবশেষে সারা ভারতবর্ষের যে সর্বোচ্চ মানক হসপিটাল চিকিৎসা ক্ষেত্রে, পরিষেবার ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের একটি মাত্র মানক, সেটা হচ্ছে NABH সার্টিফিকেশন। ভারতবর্ষের যে কোনো বড় হসপিটালে আপনি যখন প্রবেশ করবেন সেখানে সব জায়গায় এই একটি কথাই লেখা থাকে যে আমাদের হসপিটাল NABH সার্টিফাইড। আমরা রোগী বা বাড়ির যারা অসুস্থ থাকেন তাদেরকে নিয়ে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই সব জায়গাতেই যাই এবং সমস্ত বড় বড় হসপিটালের যে কোনো জায়গাতে প্রবেশদ্বার বা অন্যান্য জায়গাতে এই NABH সার্টিফিকেট এই কথাটি খুব বড় বড় করে লেখা থাকে। যেরকম চেয়ারম্যান স্যার বলছিলেন যে শিলিগুড়ির বুকে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র হসপিটালের এই গুণবত্তা সার্টিফিকেট আছে। উত্তরবঙ্গে খুবই কম সংখ্যায় আছে। উত্তরবঙ্গ এবং সন্নিহিত যে আসাম, নেপাল, বিহার যে এলাকার মধ্যে NABH সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হাসপাতালের সংখ্যা খুবই কম। তো আজকে আমাদের গৌরবের সঙ্গে এই কথা আমরা স্বীকার করছি, আমরা ঘোষণা করছি সবার সামনে যে মহারাজা অগ্রসেন হসপিটাল বিগত 8 বছর যেভাবে পরিষেবা দিয়ে এসছে, সেই পরিষেবার সূত্র ধরে একই সঙ্গে গুণবত্তা বজায় রাখবার দৃষ্টিতে আমরা NABH সার্টিফিকেশন পেতে সক্ষম হয়েছি। এবং সেক্রেটারি স্যার যেরকম বললেন যে এটা কেবলমাত্র আজকে পেয়ে গেলাম এবং তারপরে কাজ শেষ নয়, এটা একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। আগামী 4 বছরের জন্য আমরা এই সার্টিফিকেশন পেয়েছি। মাঝে মাঝেই NABH এর বোর্ড থেকে যারা পর্যবেক্ষক তারা আসবেন, আমরা সেই গুণবত্তার মান বজায় রাখছি কিনা তা নিরীক্ষণ করবেন এবং সার্টিফিকেট তার পুনর্বহাল হবে। তো যেরকম পরিষেবা বিগত 8 বছর ধরে আমরা দিয়ে আসছি, একই রকম ভাবে গুণবত্তা যাতে মান বজায় থাকে সেই দিক থেকেও আমাদের ম্যানেজমেন্টের টিমের সাথে সমস্ত ডাক্তারদের টিম আমরা থাকবো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। দাদা বললাম, এখন প্রতিদিন গড়ে কতজন আসছে চিকিৎসা করাতে? আমাদের অ্যাভারেজ IPD বিগত 2 মাস ধরে কাছাকাছি 100 পেশেন্টের আছে। অ্যাভারেজ 100টা পেশেন্ট আমাদের IPD তে থাকে। আউটডোরে প্রচুর মানুষ আসে। আউটডোরে আমাদের 250 থেকে 300 অ্যাভারেজ OPD। আর যদি শুধু আপনারা ভাবতে চান যে হসপিটালে ফুটফল কি হচ্ছে, 500+ প্রত্যেকদিন ফুটফল হচ্ছে। OPD তে যেরকম মানুষ শুধু ডক্টর দেখাতেই যাচ্ছে না, বিভিন্ন সার্ভিস যেরকম রেট করতে আসছেন, আমাদের প্যাথোলজি হোক, রেডিওলজি হোক। তো আমাদের কাছে সার্ভিস নেওয়ার জন্য আরেকটাও সবথেকে বড় কারণ, আমরা অনেক কম মূল্যে আমরা সেই পরিষেবাটা দিতে পারছি। তার জন্য ওদের কাছে পেশেন্টের ফুটফল অনেক। আমাদের সাথে ডক্টর তন্ময় আছেন, আমাদের NABH কোঅর্ডিনেটর। উনি আপনাদেরকে জানাবেন যে NABH এর গুরুত্বমূলক সিগনিফিকেন্সটা কোথায়। আমি রিকোয়েস্ট করছি তন্ময় স্যারকে আপনাদেরকে একটু ব্রিফ করতে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনাদের সবাইকে নমস্কার। ফার্স্ট অফ অল আমি শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষদের, আমাদের রুগীদের এবং তার বাড়ির লোকেদের আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই নিজের তরফ থেকে, আমার হসপিটালের
যতজন কর্মচারী আছে, ট্রাস্টি আছে, ম্যানেজমেন্ট আছে, কারণ আপনাদের সাপোর্ট এবং ভরসা ছাড়া আমরা এত বড় একটা পদক্ষেপ নিতেও পারতাম না এবং তাতে আমরা সাকসেসফুলও হতে পারতাম না। তো স্যার যেমন বললেন কি আমরা সবাই জানি কি যে কোনো জিনিস আমরা ইউজ করি তার একটা সার্টিফিকেশন থাকে। সবাই বলে আমার জিনিস ভালো, আমরা বুঝবো কি করে কি এই জিনিসটা ভালো? খুব সিম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা একটা হেলমেট কিনতে যাই, জানেন হেলমেট কিনতে গেলে বিভিন্ন রকম হেলমেট পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা দেখি একটা নর্মাল জিনিস আইএসআই মার্ক আছে কিনা। আইএসআই মানে এই জিনিসটা ভালো, এটার একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, কোয়ালিটি আছে। এনএবিএইচ হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়াতে সেই সার্টিফিকেশন কি এই হসপিটাল, আপনি যখন এই হসপিটালে আসবেন তখন আপনি সেই লেভেল অফ চিকিৎসা পাবেন এবং আমাদের সেই কোয়ালিটি, শুধুমাত্র আমাদের চিকিৎসা না, আমাদের যে ইকুইপমেন্ট ইউজ করব, যে জিনিসপত্র ইউজ করব, তার যা কোয়ালিটি হওয়া উচিত সেটা ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে আছে কিনা সেই জিনিসটা। আর এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসিজার, এরকম নাকি আজকে হয়ে গেল তো আমাকে আর কেউ দেখলো না একবার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল। এটা রেগুলার বেসিসে যে এনএবিএইচ টিম আছে ওনারা আসবেন ইন্সপেকশনে, আমাদের দেখাতে হবে কি হ্যাঁ না আমরা যেগুলো প্রমিস করেছি সেই ফ্যাসিলিটিটা পেশেন্টরা পাচ্ছে। এবং অনেক সময় এরমও নাকি জানিয়ে আসবেন, ওনারা সারপ্রাইজ ভিজিটও করেন। তো আমাদের সবসময় আমরা তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকবো এবং যেমন ভাবে সাধারণ জনগণকে আমরা সার্ভিসেস এর আগে গত 8 বছরে দিয়ে আসতে পেরেছি, আস্তে আস্তে আরম্ভ করতে করতে প্রথম যখন হসপিটাল আরম্ভ হয়েছিল খুব ছোটভাবে আরম্ভ হয়েছিল, আজকে আমাদের এখানে সব রকম সুপার স্পেশালিটিজই আছে, সব রকম ডাক্তার, একই স্পেশালিটির হয়তো একজন থেকে বেশি ডাক্তারও আছেন। আর এটা সব থেকে বড় এক্সাম্পল হলো যে এখন ফুটফল শুনলেন আপনি, ক্রমশ লোক সংখ্যা এখানে বাড়ছে। আর অন্য হসপিটাল থেকে আমাদের সব থেকে বড় পার্থক্য হলো গিয়ে আমি যেটা মনে করি বাকি সব হসপিটাল বিজনেস, কিন্তু মহারাজা আগ্রাসন হসপিটাল কিন্তু বিজনেস নয়, এটা একটা ইমোশন, এটা একটা ভিশন। আর সেই ইমোশন বা ভিশন হচ্ছে গিয়ে কি কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট, যেটা হচ্ছে গিয়ে ন্যাশনাল কোয়ালিটি বা ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট যেন সমাজের সব রকম লোক, যে টোটো করে নামবে সেও যেন পায় আর যে বড় 4 চাকা করে নামবে সেও যেন পায়। এবং গত 8 বছরে আমরা যা সার্ভিস দিয়েছি শিলিগুড়ি এবং আশেপাশের জেলার, যেমন জলপাইগুড়ি জেলার বা আরো দূর থেকেও লোকজন আমাদের এখানে পেশেন্ট আসে, তাতে লোকজনের ভরসা আমাদের উপর বেড়েছে। সেই জন্যই আজকে যেখানে আমরা একটা ছোট হসপিটালে 4 জন বা 5 জন ডাক্তার নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম সেখানে এতজন ডাক্তার আছে এবং এতজন লোক বেড়েছে। এর সাথে সাথে আমরা সরকারি যে স্কিমস গুলো আছে, যেমন স্বাস্থ্যসাথী স্কিমে অনেকজন আমাদের এখানে এসে চিকিৎসা করাচ্ছেন। তো সমাজের সব রকম লোক যে আছে তারা এখানে চিকিৎসা পাচ্ছেন এবং তার জন্যই এত ভরসা হয়তো হয়েছে। এবং সেই ভরসাটাকেই আরো বেশি স্ট্রেনথেন করার জন্য সার্টিফিকেট, অনেক লোকেই বলে কি এই জিনিসটা এখানে কম দামে হচ্ছে তো এখানে কোয়ালিটিটা ভালো না, এই সার্টিফিকেটটা এই জিনিসটাকে এনশিওর করবে কি আমরা যেই চিকিৎসা এখানে দেবো সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে তার কোয়ালিটিতে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজ করছি না। এখানে আমাদের ট্রাস্টি যারা আছেন ওনারা নিজের সময় বের করে নিজেরা ডোনেশন দিয়ে যাতে সমাজে সব লোক চিকিৎসা পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছেন। এবং আরেকবার আমি আপনাদের সবাইকে এবং শিলিগুড়ির যে বাসিন্দারা আছে, আমাদের আশেপাশের লোকজন যারা আছে, আমাদের ট্রাস্টি, আমার সমস্ত হসপিটাল মেম্বার্স যারা আছেন, যারা এমপ্লয়িজ, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার জানাই। আর আশা করছি ভবিষ্যতেও আমরা এরকম ভাবে যেমন সার্ভিস দিয়ে এসেছি এটা আরো বেটার করব। আর আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের একটা স্বপ্ন আছে কি লোকে যেমন শিলিগুড়ি থেকে বাইরে চলে যায় চিকিৎসা করাতে, কি এখনো অনেকজন যায়, শুনতে পারবেন হায়দ্রাবাদ চলে যাচ্ছে, ব্যাঙ্গালোর চলে যাচ্ছে, সেইটা যেন বন্ধ করতে পারি। আর বাইরে থেকে পেশেন্ট যেন হচ্ছে গিয়ে শিলিগুড়িতে আমি বলবো মহারাজ আগ্রাসন হসপিটাল ট্রিটমেন্ট করাতে পারি, এইটা ভিশন নিয়ে বা এই স্বপ্নটা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আর আপনাদের সাপোর্ট থাকলে আশা করছি সেই স্বপ্নটাও আমরা আগামী কিছু বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারবো। ধন্যবাদ। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে প্লিজ আপনারা সোনি